காஸ்டிங் நம்ம எது வரைக்கும் முடிச்சோங்கன்னா ஓவர் ஹெட்ஸ் அது வரைக்கும் முடிச்சிருக்கோமா? சொல்லுங்க கண்ணா. காஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்னா என்னடா? நீங்களே சொல்லணும். பார்க்காம வெரி குட். பார்க்காம சொல்றீங்களா? சூப்பர் செல்லம். வெரி குட். பார்க்காம சொல்றீங்களா செல்லம்? வெரி குட், வெரி குட், எக்ஸலண்ட். சொல்லுங்க. எக்ஸாம்பிள் காஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு என்னடா? குட், வெரி குட். காஸ்ட் யூனிட்னா என்ன? காஸ்ட் யூனிட்னா என்ன? பாப்பா அது இங்க வேணா வச்சிருப்பா. போட்டோ போட்டு. வெரி குட் செல்லம், சூப்பர். எக்ஸாம்பிள்? கார். ஓகே. என்ன சொல்றீங்க? அம்பாசிடர் கார் சொல்றீங்களா? ஆ சூப்பர், வெரி குட். டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்னா என்னடா அர்த்தம்? இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்தோம். இப்போ காஸ்ட் அக்கவுண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, so cost accounting standards recognize the need for a structured approach to the measurement of cost in manufacturer service sector and to provide guidance to the user organizations, government bodies, research agencies, academic institutions to achieve uniformity and consistency. அதாவது இந்த CAS சொல்லுவாங்க ஷார்ட்டா. அதுக்கு பேர் என்னன்னா காஸ்ட் அக்கவுண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்னு அர்த்தம். இந்த காஸ்ட் அக்கவுண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் போர்டு என்ன பண்ணுறதுன்னா, தே ஹெல்ப் இன் த ஃபார்முலேட்டிங் த காஸ்ட் அக்கவுண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். ஸோ த ஜென்ரலி அக்செப்டட் அப் அக்கௌண்டிங் பிரின்சிபல்ஸ் கைடன்ஸ் நோட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இவங்க ஒவ்வொரு கேஸும் எப்படி இருக்கும்னா, கேஸ் ஒன் டீல்ஸ் வித் மெட்டீரியல், கேஸ் டூ டீல்ஸ் வித் லேபர், அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு எலமெண்ட் ஆஃப் காஸ்ட்டுக்கும் தே கிவ் லாட் ஆஃப் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் as how it has to be treated in the cost accounting books and records. See how we have accounting standard 1 2 3. Accounting standard 1 வந்து basically deals with ஒரு part, accounting standard 2 deals with stock, எப்படி stock valuation பண்ணோம், எப்படி வந்து it has to be done at cost இல்ல invoice price whichever is அந்த மாதிரி how the depreciation has to be calculated. What if there is a change in depreciation in 1 year from straight line method to return on value method? அதே மாதிரி what is mean by borrowing cost? So much of accounting standards we have in financial accounting. Similarly, in cost accounting, we have lot of cost accounting CAS. We call it as CAS. Cost accounting standards 1, 2, 3 till 22 வரைக்கும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Okay. That deals with small element of cost. Scrap எப்படி ட்ரீட் பண்ணோம்,
How do you treat waste? How do you treat defectives? How do you treat spoilage in costing P&L account? How do you treat overheads? Overhead has got lot of classification. How do you treat advertisement cost? அந்த மாதிரி a lot of nuances in cost accounts, element of cost, right from the stage of no inputting your raw material till you get your finished product, you in lot of cost gets involved, right? And the cost வந்து how would you exactly treat it? What is the method to treat it in costing P&L account வந்து will be dealt in cost accounting standard. It's a separate chapter we have. Though in inter we are getting a high no glimpse of CAS, in final we are going to read the entire CAS in depth. So say for example wastage la வந்து waste multiplier என்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. அதுல வந்து there is a method. So in depth we are going to get into the concepts of cost accounting standards in final stage 4 in cost and management audit. So now we need not have to worry much about CAS, but you should understand CAS stands for cost accounting standards, which is the basis for the entire cost accounting portion. Next is cost allocation. Cost allocation na when I say Shivani, part of BCom, okay, Shivani part of BCom அப்படின்னு சொல்லும்போது Shivani's cost will be aligned to commerce department, correct? It's known, but for the no librarian or for the lab people, their cost cannot be allocated either to a botany department or a zoology department or a biochemistry, because or a physics BSc physics சொல்ல முடியாது, எதுவுமே சொல்ல முடியாது, microbiology சொல்ல முடியாது. Those costs will be apportioned. Those category of cost will come under the category of cost apportionment. புரியுதா? So cost allocation is something where you have to be very very clear with one thing, that this cost in the department தான், this cost வந்து it goes to production தான், this cost should go to selling. When you have a very clear idea about where it needs to be aligned and வரும்போது it's called as a cost allocation. Wages paid to workers, okay, of a production department will be aligned to a production department, but indirect wages paid cannot be allocated to any department. It will be apportioned to a production department, to a selling department, or no to a admin department, பிரிச்சிருவாங்க ரேஷியோல. அதாவது இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பெரிய ஏரியா இருக்குடா, பெரிய ஏரியா இருக்கு, அந்த ஏரியால வந்து ப்ரொடக்ஷனும் நடக்கிறது, அட்மின் ஆஃபீஸும் நடக்கிறது, அங்கேயே செல்லிங் டு கஸ்டமர்ஸும் நடக்கிறதுனா, அந்த ரெண்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா, சே ஃபார் நம்ம 2 lakhs rupees ரெண்ட் கொடுக்குறோம்னா, அந்த 2 lakhs rupees ரெண்ட்டை ப்ரொடக்ஷனுக்கு 4:2:3 சொல்லுவாங்க, பிரிக்கிறது. ப்ரொடக்ஷனுக்கு 4க்கும் அட்மினுக்கு 2க்கும் 3 வந்து அட்மின் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் பிரிச்சு கொடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்பனா என்ன, the entire rent is used for all the purposes of the organization. However, the purpose of each department ஓடது வந்து will be defined by ratios. ஓகேவா கண்ணா? அதுதான் காஸ்ட் அலோகேஷன் சொல்லுவாங்க. ஒரு காஸ்ட்டை உன்னால இந்த டிபார்ட்மெண்ட் இருந்தான்னு கிளியரா சொல்லும் போது அப்ப அதுக்கு பேர் என்ன, அப்ப அது பண்றது அப்ப வந்து காஸ்ட் அலோகேஷன் சொல்லுவாங்க. ஒரு காஸ்ட் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தான் பண்ணும் பிரிக்கணும்னு சொல்லி நம்மளுக்கு தெரியலன்னா அதுக்கு பேர் என்ன, காஸ்ட் அப்போர்ஷன்மெண்ட். புரியுதா? இதுதான் இது ரெண்டு கணம். இதுல இந்த காஸ்ட் அப்போர்ஷன்மெண்ட்ல நம்ம நிறைய மெத்தட் இருக்குடா, சர்வீஸ் மெத்தட், எபிலிட்டி டு பேர், சர்வே மெத்தட், ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க. காஸ்ட் அப்சர்ப்ஷன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, see the indirect cost இருக்கு இல்லையா, or overhead cost. What is indirect cost? Something where you that is not dealt with the main production, அது indirect cost. அது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஃபைனல் ப்ராடக்ட்டோட டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிடணும். ஃபைனல் ப்ராடக்ட் வருது இல்லையா, அதுல பிரிச்சு கொடுத்துடணும். ஸோ த காஸ்ட் இதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா காஸ்ட் அப்சர்ப்ஷன் சொல்லுவாங்க. இதுக்கு வந்து நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு சிவானி. பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டைரக்ட் மெட்டீரியல் காஸ்ட், பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டைரக்ட் லேபர் காஸ்ட், பிரைம் காஸ்ட், டைரக்ட் லேபர் ஹவர், மிஷின் ஹவர். சிவானி இது மட்டும் எழுதிக்கோங்க கண்ணா, காஸ்ட் அப்சர்ப்ஷன் மெத்தட்ஸ்ன்னு போட்டு இது 5மே எழுதிக்கோங்களேன்.
எழுதிட்டியா செல்லம்? சூப்பர். இதுல ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்குடா. அண்டர் அப்சர்ப்ஷன் ஆஃப் காஸ்ட், ஓவர் அப்சர்ப்ஷன் காஸ்ட். ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றேன். அதாவது காஸ்ட் வந்து உன்னால இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு, அதாவது காஸ்ட் வந்து ப்ரொடக்ஷன் வரைக்கும் இருக்கிறது டைரக்ட் காஸ்ட்னு சொல்லுவோம், கரெக்டா? இன்டைரக்ட் காஸ்ட்ன்றது வந்து அதுக்கப்புறம் வர பார்ட். என்னால ஒரு காஸ்ட் யூனிட்டுக்கு வந்து இன்டைரக்ட் காஸ்ட் வந்து, இன்டைரக்ட் காஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் காஸ்ட் யூனிட்டுக்கு டைரக்டா நான் ட்ரேஸ் பண்ண முடியாது, அலைன் பண்ண முடியாது. பட் டைரக்ட் காஸ்ட்டை வந்து ட்ரேஸ் பண்ண முடியும். காஸ்ட் யூனிட்டுக்கு டைரக்டா நான் வந்து அலைன் பண்ணிடுவேன். இப்போ இந்த விஷயங்கள்ல வந்து எப்படி அண்டர் அப்சர்ப்ஷன் ஓவர் அப்சர்ப்ஷன் எப்படி நடக்கிறதுன்றத ஒரு குட்டி எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்லித்தரேன். அதாவது நம்ம நினைச்சதை விட ஓகேவா ஓவர் ஹெட்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியா எடுத்தோம்னா அதுக்கு ஒரு டெர்மினாலஜி சொல்றாங்க. நம்ம நினைச்சதை விட ஓவர் ஹெட்ஸோட காஸ்ட் வந்து கம்மியா எடுத்தோம்னா அதுக்கு ஒரு டெர்மினாலஜி சொல்றாங்க. அந்த ஓவர் ஹெட்ஸ் நம்ம நினைச்சதை விட ஆக்சுவலா கம்மியாகிறது ஜாஸ்தியாகிறது அப்படின்றது தான் அண்டர் அப்சர்ப்ஷன் அண்ட் ஓவர் அப்சர்ப்ஷன். ஓகேவா? நல்லா பார்த்துக்கோங்கண்ணா, நம்ம ஆக்சுவலை விட பிளான் பண்ணது வந்து கம்மியா இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் அண்டர் அப்சர்ப்ஷன். நம்ம நினைச்சதை விட பிளான் பண்ணது வந்து ஜாஸ்தியா இருந்தது, அதாவது இல்ல இல்ல இப்படி நான் சொல்றேன். ஆக்சுவலா இன்கர் ஆகிறத விட பிளான் இருக்கு, ஆக்சுவல் இருக்குடா. பிளான் ஜாஸ்தியா இருந்தது இன்கர் ஆகிறத விட அப்படின்னா ஓவர் அப்சர்ப்ஷன் ஆஃப் ஓவர். when your overage planned 400 வச்சுக்கோங்களேன், overage incurred 300 தானா, அந்த சினாரியோ பேர் ஓவர் அப்சர்ப்ஷன் ஆஃப் ஓவரேஜ். ஓகே, ஓவரேஜ் அப்சர்வ்டு 500 ஓவரேஜ் இன்கர்டு வந்து 1000 வச்சுக்கோங்களேன், அது அண்டர் அப்சர்ப்ஷன் ஆஃப் ஓவரேஜ். புரியுதா? இங்க பாருங்களேன், ஆக்சுவல் 1000 பிளான்டு 300. எப்ப ஆக்சுவல் ஜாஸ்தியா இருக்கோ அதுக்கு பேர் அண்டர் அப்சர்ப்ஷன். ஆக்சுவல் வந்து 700, பிளான்டு வந்து 800. இப்ப பிளான்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கும் அதுக்கு பேர் ஓவர் அப்சர்ப்ஷன். எழுதிக்கோங்க செல்லம், எழுதிக்கோங்க, சின்ன நோட்ல எழுதிக்கோங்க. அண்டர் அப்சர்ப்ஷன் ஆஃப் ஓவரேஜ், ஓவர் அப்சர்ப்ஷன் ஆஃப் ஓவரேஜ். மாடியூல் 1ல ஒரு சம் தான் ஓவரேஜ்ல நிறைய பார்ப்போம். இதெல்லாம் எம்சிக்யூஸ்ல கேட்பாங்க. எழுதிட்டீங்களா கண்ணா? சரி சரி சரி, எழுதுங்க தானே. வெரி குட் கண்ணா, சூப்பர்.
இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாங்கண்ணா. இந்த எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்கடா. ஒன்று மிஷின் டிபார்ட்மெண்ட், இன்னொன்று ஃபினிஷிங் டிபார்ட்மெண்ட். சரியா? மிஷின் டிபார்ட்மெண்ட்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, பட்ஜெட் வந்து 3,40,000, இது வந்து 1,20,000. இதுல ப்ரொடக்ஷன் அவர் மிஷின் ஹவர்ஸ் வந்து 1,70,000, 4,200. டைரக்ட் லேபர் ஹவர்ஸ் வந்து 16,500, 40,000 இப்படி கொடுத்துருக்காங்க. இது எஸ்டிமேட்ஸ் பிளான். ஆக்சுவலா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 3,60,000, 3,29,000. இதே ஹெட்ஸுக்கு ஆக்சுவல் டேட்டா, இதே ஹெட்ஸுக்கு பட்ஜெட் டேட்டா. இப்போ அவன் என்ன சொல்றான்னா, இந்த படிங்க கண்ணா. இஃப் இட் இஸ் அ கம்பெனி, படிங்க. அதாவது மிஷினிங் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து மிஷின் அவர் அப்சர்வ் பண்றதாகவும், ஃபினிஷிங் டிபார்ட்மெண்ட்ல நிறைய லேபர்ஸ் இருக்கிறதுனால டைரக்ட் லேபர் அவர் யூஸ் பண்ணனாகவும் டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க கம்பெனி பாலிசியா. அதன் பேஸ் வச்சுட்டு ஓவர் அப்சர்ப்ஷன் ரேட்ஸும் அண்டர் அப்சர்ப்ஷனும் ஓவர் அப்சர்ப்ஷனும் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. கொஷின் ஒரு வாட்டி படிச்சு பாருங்க, நீங்களே படிங்களா ஒரு வாட்டி, புக்ல இருக்கா பாருங்க. நான் சொல்லித்தர என்ன பண்ணுங்க, புக்லயே நீங்க வந்து என்னன்னா இது நோட் பண்ணிக்கணுங்கண்ணா. உங்களுக்கு ஏதாவது டிஃப்ரெண்டா இருக்கு அந்த மாதிரினா அதான் நோட் பண்ணிக்கோங்க. படிச்சு பாருங்க இந்த சம் ஒரு வாட்டி, புரியுதா பாருங்க. சூப்பர். இப்போ அங்க ரெண்டு கண்டிஷன்ரா. கம்பெனி பாலிசி என்ன சொல்றான்னா, மிஷினிங் டிபார்ட்மெண்ட்டை மிஷின் ஹவர்ல எடு, ஃபினிஷிங் டிபார்ட்மெண்ட்டை லேபர் ஹவர்ல எடுன்னு சொல்றோம். இப்போ நம்ம அது பண்ண போறோம். பட்ஜெட் அவன் என்ன சொல்றான்னா 3,40,000. மிஷினிங் டிபார்ட்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சிடலாம். அப்போ 1,70,000 ரூபாய்க்கு 3,40,000னா ஒரு ஹவருக்கு எவ்வளோடா? 1,70,000 ஹவர்ஸ்க்கு அவங்க 3,40,000 ஆகும்னு நினைக்கிறாங்க. அதாவது ஒரு மிஷினரிய 1,70,000 ரூபாய் நான் யூஸ் பண்ற ஹவர்ஸ் யூஸ் பண்றதுக்கு 3,40,000 ரூபாய் எனக்கு அதோட காஸ்ட், மிஷின் ரன் பண்றது மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து காஸ்ட் 3,40,000 ரூபான்ட்டு நான் உத்தேசமா காஸ்ட் இன்கர் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். அப்போ ஒரு ஹவருக்கு எவ்வளோடா இன்கர் ஆகும்? 10 பெண்ணோட விலை 25 ரூபாடா. ஒரு பெண்ணோட விலை எவ்வளோடா? என்னாச்சு சிவானி? சிவானி கேக்குறதா? சொல்லுங்க, ஆன்சர் சொல்லுங்க. How are you good in maths? ஒரு பெண்ணோட விலை எவ்வளோ? என்னாச்சுடா? 2 ரூபாயா? 10 பெண்ணோட விலை 25 ரூபாய், ஒரு பெண்ணோட விலை எப்படி? அதே மாதிரி அது 2.5 கரெக்ட். நீ 2 ரூபான்னு ஒன்னே தான் எனக்கு எப்படின்னு படியல எனக்கு. ஏன் இவ்வளவு நாழி ஆகுறது? சிம்பிள் விஷயம் தான். ஏன் சிவானிக்கு டவுட் வருது?
செல்லம், இதே கான்செப்டே இங்க அப்ளை பண்ணிக்கோங்கண்ணா. 1,70,000 ரூபாய்க்கு 3,40,000 காஸ்ட் ஆகுறது. ஓகேவா? அப்போ ஒரு ஹவருக்கு எவ்வளோ? சொல்லுடா சிவானி. ஏன் இவ்வளவு டைம் ஆகக்கூடாது சிவானி? நீங்க இவ்வளவு டைம் எடுக்கவே கூடாது. ஆமாண்டா, 1,70,000 ஹவர்ஸ்க்கு 3,40,000 ரூபாய். ஒரு ஹவருக்கு எவ்வளோ? எப்படி? டிவைட் பண்ணும். ஸோ 2 ரூபாய். ஏன் இவ்வளோ நாழி அதுக்கு? ஓகே. இப்போ அது பண்ணமா? இது வந்து நீங்க இப்ப பண்ணினது வந்து எஸ்டிமேட்டரா? இது எல்லாமே எஸ்டிமேட். கரெக்டா? அதே திருப்பி ஆக்சுவலுக்கு வரலாம். இது எஸ்டிமேட்டா? ஸ்டெப் நம்பர் 2. 1 ஹவருக்கு 2 ரூபாய் இல்ல கண்ணா. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும், இந்த எஸ்டிமேட் நம்பரை ஆக்சுவல் ஹவர்ஸ் எவ்வளோ ஆகுறது? மிஷின் ஹவர்ஸ் 1,50,000. ஏன்னா மிஷினிங் டிபார்ட்மெண்ட் மிஷின் ஹவர்ஸ் தானே எடுக்க சொன்னாங்க. ஒரு ஹவருக்கு 2 ரூபாய்னா 1,80,000 ரூபாய்க்கு எவ்வளோடா? ஒரு ஹவருக்கு 2 ரூபாய், 1,80,000 ரூபாய்க்கு எப்படி? எதுவும் எதுவும் இன்டூ 2. ம் போட்டா 3 lakh வருமா? அப்போ ஆக்சுவலா நான் பட்ஜெட் ஹவர்ஸ் பேஸ் பண்ணி, பட்ஜெட் 1 ஹவர் 2 ரூபாய் பேஸ் பண்ணி என்னோட ஆக்சுவல் மிஷின் ஹவர்ஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணா 3,00,000 ரூபாய் தான் வரணும். ஆனா நான் எவ்வளவு ப்ரொடக்ஷன் ஒரு இன்கர் பண்ணிருக்கேன்? 3,60,60,000 ரூபாய். இவ்வளவுதான் நான் பிளான் பண்ணிருக்கிறது. ஆனா எனக்கு எவ்வளவு ஆக்சுவல் ஒரு இன்கர் பண்ணிருக்கேன்? 3,00,000. அப்ப அதிகமா இருக்கு. ஆக்சுவலை விட பிளான்ட விட ஆக்சுவல் அதிகமானா அதுக்கு பேர் என்ன? அண்டர் அப்சர்ப்ஷன். அப்போ இது அண்டர் அப்சர்ப்ஷன். புரியுதா? இப்போ மிஷினிங் டிபார்ட்மெண்ட் அதே மாதிரி லேபர் டிபார்ட்மெண்ட் பண்ண போறோம். ஃபினிஷிங் டிபார்ட்மெண்ட்க்கு 40,000க்கு 1,20,000னா ஒரு ஹவருக்கு எவ்வளோ? நீங்க சொல்லுங்க. வெரி குட். ஒரு ஹவருக்கு 3னா 44,100 ஹவர்ஸ்க்கு எவ்வளோ? குட். புரியுதா? இது வந்து பிளான். ஓகே. இது வந்து ஆக்சுவல். இப்போ பிளானை விட ஆக்சுவல் ஜாஸ்தியா இருக்கா கம்மியா இருக்கா? அப்ப கம்மியா இருந்ததுன்னா என்ன? ஓவர் அப்சர்ப்ஷன். அவ்வளவுதான்டா. புரிஞ்சுதா? குட். ஸோ இந்த சம் ஹோம்ஒர்க்கா போட்டுருங்க. இப்போ அடுத்தது எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் கணும். எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட்னா என்ன? டைரக்ட் இல்ல மெட்டீரியல், லேபர். இந்த எலிமெண்ட் ஆஃப் காஸ்ட் அப்புறம் சின்ன நோட்ல காப்பி பண்ணிக்கோங்க. ஒரே நிமிஷம்டா.
ஸோ டைரக்ட் இன்டைரக்ட். டைரக்ட்ல வரும்போது மெட்டீரியல் லேபர் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ். கேஸ் 6 கேஸ் 7 கேஸ் 10. உங்களுக்கு இன்டர்ல என்ன கேட்பாங்கன்னா கண்ணா, மெட்டீரியல் வந்து எந்த கேஸ் இல்ல கேஸ் டீல்ஸ் வித் என்ன அப்படி கேட்பாங்க. கேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப மினிமம்னா இந்த மாதிரி கேட்பாங்க. கொஞ்சம் ஹை லெவல்னா நான் கேஸ்ல சொல்லி தரேன், அவ்வளவுதான். ரொம்ப டீடைல்டாலாம் போக மாட்டாங்க. பட் இந்த எம்சிக்யூஸ்லாம் நீங்க தரவு பண்ணிடலாம். கேஸ் 1ல இருந்து கேஸ் 22 வரைக்கும் என்னன்றதை தரவு பண்ணிடுங்க. அதாவது ரெண்டு பக்கமா இதுனா ஒவ்வொரு இதுனா இதுன்னு நம்பரும் தரவு பண்ணிடுங்க, நம்பருக்கு என்னன்றதும் தரவு பண்ணிடுங்க. 2 மார்க் ஒண்ணு கண்டிப்பா வருதுடா. ஒவ்வொரு வாட்டியும் 2 வருது. கரெக்ட் கரெக்ட் கண்ணா, கரெக்ட். புரியுதாடா? ஸோ இதை வந்து நீங்க குட்டி நோட்ல காப்பி பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து 3 இருக்குடா, மெட்டீரியல் லேபர் எக்ஸ்பென்சஸ் 3 இருக்கு. மெட்டீரியல் லேபர் எக்ஸ்பென்சஸ், மெட்டீரியல்ல வந்து டைரக்ட் மெட்டீரியல் டைரக்ட் லேபர் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். அதே மாதிரி மெட்டீரியலே இன்னொரு எப்படி டிவைட் ஆகுதுன்னா இன்டைரக்ட் மெட்டீரியல் இன்டைரக்ட் லேபர் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். அந்த இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்ன்னு வரும்போது தான், ஓவர் ஹெட்ஸ்ன்னு வரும்போது தான் ப்ரொடக்ஷன் ஃபேக்டரி அட்மின் செல்லிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொல்றாங்க. இந்த சார்ட்டும் காப்பி பண்ணிக்கோங்க. இந்த சார்ட்ல உங்களுக்கு எப்படி ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்னா காஸ்ட் ஷீட் போட ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இப்போ எப்படி இருக்கு தெரியலையே செல்லம்மா, நெட் கரெக்டா இருக்கே. So prime cost is equal to direct material plus direct labor. இது எழுதிக்கோங்க கணா. Prime cost is equal to it was previously noted. Okay, இது மட்டும் போதும் செல்லம், இது மட்டும் போட்டுருங்க. அடுத்தது எழுதிக்கோங்க. கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் காஸ்ட். ஓகே, காஸ்ட் வந்து எப்படிலாம் கிளாசிஃபை ஆகுதுன்னா, நேச்சர்னா எம்ப்ளாயி காஸ்ட், டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், மெட்டீரியல் காஸ்ட். காஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்னா இன்டைரக்ட் காஸ்ட், டைரக்ட் காஸ்ட். ஃபங்க்ஷன்னா ப்ரொடக்ஷன் அட்மின் செல்லிங். சி உங்களுக்கு எப்படி கேட்பாங்கன்னா, நேச்சர் ஆஃப் பிஹேவியரில் காஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன், ரைட் த காஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃபிக்ஸ்டு செமி வேரியபிள் வேரியபிள் அது ஆப்ஷன் இருக்கும். நேச்சர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ்ல எப்படி இதுவாங்க, அப்போ ஜாப் பேட்ச் கான்ட்ராக்ட் காஸ்ட் இது கரெக்டான ஆன்சரா இருக்கும், வேற எது 3 தப்பா இருக்கும், அந்த மாதிரி கேட்பாங்க. சரியா? ஓகே, இதுவும் நீங்க நோட்ல காப்பி பண்ணிக்கணும் கண்ணா, இந்த சார்ட்டும். இப்போ நேச்சர் ஆஃப் எக்ஸ்பென்ஸ் வரும்போது 3ஆ பிரியுது, டைரக்ட் மெட்டீரியல், டைரக்ட் லேபர், டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். இப்போ டைரக்ட் காஸ்ட்ன்ற போது டைரக்ட் மெட்டீரியல், டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், டைரக்ட் இது. இன்டைரக்ட் போது 3ஆ பிரியுது. ப்ரொடக்ஷன்ன்றது வந்து நம்ம அந்த ஓவர்ஹெட் சார்ட் பார்த்தோம்ல, ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட், அட்மின் டிபார்ட்மெண்ட், செல்லிங் ஓவர்ஹெட்ஸ், டிஸ்ட்ரிபியூஷன், ரிசர்ச், டெவலப்மெண்ட். ஃபிக்ஸட் வேரியபிள் செமி வேரியபிள்னா ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்னா என்ன அர்த்தம்னா, என் அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் ஆகுறதோ டிக்ரீஸ் ஆகுறதோ செல்லம். ஓகேவா? அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் ஆகுறதோ டிக்ரீஸ் ஆகுறதோ மேண்டேட்ரியா, அது காஸ்ட் கான்ஸ்டன்டா இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட். ரெண்ட் இஸ் an எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட். இது மட்டும் எழுதிக்கோங்களேன், ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்னு போட்டுக்கோங்க, ஹைஃபன் போட்டுட்டு ரெண்ட் இன்சூரன்ஸ் எக்ஸாம்பிள். ஓகேவா? வேரியபிள் காஸ்ட்னு போட்டுக்கோங்க. வேரியபிள் காஸ்ட் போட்டுட்டீங்களா? அதுல போட்டுக்கோங்க டைரக்ட் மெட்டீரியல், கமா டைரக்ட் லேபர், கமா வேரியபிள் ஓவர்ஹெட்ஸ். இதுல என்னன்னு சொல்லிடுறேன்டா, வேரியபிள் காஸ்டா என்னன்னு சொல்லிடுறேன். சி உங்களோட ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ண உங்களோட ரா மெட்டீரியல் காஸ்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும், உங்களோட லேபர் காஸ்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும், உங்களோட டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். எப்போல்லாம் உங்களுக்கு ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுறதோ அப்போல்லாம் எந்த காஸ்ட்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகுறதோ அதுதான் வேரியபிள்னா என்ன, வேரியிங், வேரியேஷன். கரெக்டா? ஸோ எக்ஸாம்பிள் எழுதிக்கோங்க, வேரியபிள் காஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் டைரக்ட் மெட்டீரியல், டைரக்ட் லேபர், வேரியபிள் ஓவர்ஹெட்ஸ்.
குட். செமி வேரியபிள் காஸ்ட் நீங்க என்னடா நினைக்கிறீங்க செமி வேரியபிள் காஸ்ட்னா? இல்ல வேரியபிள் காஸ்ட்டும் இருக்கும், கொஞ்சம் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டும் இருக்கும். நான் இப்படி சொல்றேன்டா, இப்ப ரிப்பேர்ஸ், இப்ப வந்து குட் எக்ஸாம்பிள் வந்து வேரியபிள் காஸ்ட்டுக்கு வந்து எலக்ட்ரிசிட்டின்னு, எலக்ட்ரிசிட்டி எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து உங்களுக்கு தெரியும்ல, நம்மளது அப் டு சர்டைன் பாயிண்ட் வரைக்கும் நம்மளது ஃபிக்ஸட் ரேட் இல்ல, அதுக்கப்புறம் மார்ஜின் கன்சம்ஷன் ஜாஸ்தி ஆக 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 அது வேரி ஆயிட்டே போகும். கரெக்டா? அதுதான் வந்து செமி வேரியபிள் காஸ்ட். எழுதிக்கோங்க, எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் an எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் செமி வேரியபிள் காஸ்ட். இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் நேச்சர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆப்ரேஷன் ப்ராசஸ்ன்றது ஜாப் காஸ்ட், இதெல்லாம் தனித்தனியா படிக்க போறோம்டா பின்னாடி. ஓகே, ஒன்னொன்னா. நெக்ஸ்ட் we are seeing what is called as cost behavior analysis. காஸ்ட் பிஹேவியர் அனாலிசிஸ்ன்றது ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்னா என்ன, அது ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். எந்த நடந்தாலுமே ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் ஆகாம இருக்கிறது ஃபிக்ஸட் காஸ்ட். வேரியபிள் காஸ்ட்ன்றது ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் வந்து பீரியட் காஸ்ட்னு சொல்லிப்பாங்க. எழுதிக்கோங்க சிவானி. ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் பீரியட் காஸ்ட், வேரியபிள் காஸ்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் ப்ராடக்ட் காஸ்ட். எழுதிக்கோங்க. ப்ராடக்ட் காஸ்ட் கரெக்ட். வெரி குட். நெக்ஸ்ட் செமி வேரியபிள் காஸ்ட்ன்றது கொஞ்சம் ஃபிக்ஸட் கொஞ்சம் வேரியபிள்ரா. எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கண்ணா, எழுதிக்கோங்களா நான் சொல்றத. ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் வந்து will be parallel to x axis. ஒரு கிராஃப்ல ஏன் சொல்லுங்க, எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் மாறவே மாறாதுடா, ஒரே நம்பர் தான் இருக்கும். ஆனா வேரியபிள் காஸ்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா, இங்க நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக 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 பாருங்க மேல போயிட்டே இருக்கான் பாருங்க. புரியுதாடா? அதே மாதிரி இப்போ ஃபிக்ஸட் காஸ்ட், டோட்டல் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட், இது ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் பர் யூனிட் எப்படி தெரியுமா, இந்த மாதிரி வரும். ஓகேவா? அதாவது ஒரு யூனிட்ல மேல இருப்பான், 10 யூனிட்டுக்கு உனக்கு ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் கீழே இருக்கும். வேரியபிள் காஸ்ட் பர் யூனிட் வந்து ஒரு யூனிட்டா இருந்தாலும் சரி 10 யூனிட்டா இருந்தாலும் சரி கான்ஸ்டன்டா இருப்பான். எழுதிக்கோங்க செல்லம். டோட்டல் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் irrespective of change in production. Good. Total variable cost will vary as the production increases. Total cost, variable cost will vary once the production increases. Very good. இங்க எழுதிக்கோங்கண்ணா, ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் பர் யூனிட் per unit will vary according to the number of units produced. Will vary according to the number of units produced. Fixed cost per unit will vary, will differ according to the number of units produced.
Variable cost per unit will remain constant irrespective of number of production. நாலுமே முடிஞ்சிடுச்சா? இப்ப என்னன்னா இதுதான் ஓவராலா இது டோட்டல் காஸ்ட் எப்படி இருக்கும்னா ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கும், வேரியபிள் காஸ்ட் வேரியா இருக்கும், எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ், ஒய் ஆக்சிஸ் காஸ்ட். ஓகேவா? ம். எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோக்கண்ணா, இந்த ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் பர் யூனிட் இருக்கு இல்லையா, இது இது எப்பவுமே இஸ் அ ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர்போலா. அதையும் எழுதிக்கோங்களேன். அந்த ஏற்கனவே ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் பர் யூனிட்ல ஒன்று எக்ஸ்பிளேஷன் அதில் பிராக்கெட்ல இட்ஸ் அ ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர்போலான்னு எழுதிக்கோங்க. ம். குட். இப்போ ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷனுக்கு போலாம். இல்லஸ்ட்ரேஷன் என்ன சொல்றதுன்னா, ஜான் 2022ல 60 டேபிள்ஸ் 1700க்கு விற்கிறாங்க. ஃபெப்ரவரி 2022 70 டேபிள்ஸ் வந்து விற்கிறாங்களே, சாரி ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க. 70 டேபிள்ஸ் 1900க்கு ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க. ஓகேவா? இப்போ நீங்க இதுல வேரியபிள் காஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒண்ணுமே இல்லடா, இங்க பாருங்க. சிம்பிளா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ரெண்டு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்கல்ல வேற வேற இடத்துல, இது கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இந்த 1900க்கும் 700க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? 200. கரெக்டா? 70க்கும் 10க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? 60க்கும் 10. ஸோ 200 டிவைட் பை 10 பண்ணோம்னா வேரியபிள் காஸ்ட் பர் யூனிட் கிடைச்சிரும். எம்சிக்யூ கொஷின் புரியுதா? எம்சிக்யூ கொஷின். வேரியபிள் காஸ்ட் பர் யூனிட் கிடைச்சிரும். இப்போ வேரியபிள் காஸ்ட் பர் யூனிட் கிடைச்சிரும். இப்போ டோட்டல் காஸ்ட் இதுக்கு கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ வேரியபிள் காஸ்ட் என்ன, ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் என்னன்றதுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? ஒரு வேரியபிள் காஸ்ட், ஒரு யூனிட்டோட வேரியபிள் காஸ்ட் 10ன்னா 60 டேபிளோடது எவ்வளோடா இருக்கும்? எல்லாம் ஒரு யூனிட்டோட வேரியபிள் காஸ்ட் 10 ரூபா. 60 டேபிள்ஸோட இது என்ன? கரெக்டா சொல்லுங்க. எப்படி 6 வரும்? ஒரு பெண்ணோட விலை 10 ரூபாடா. 10 பெண்ணோட விலை என்ன? பத்து பெண் எப்படி எப்படி? ஆ, சிவானி நான் அழுவேன், நீங்க இப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது. ஏன் தப்பா சொல்றீங்க? சாதாரண எக்ஸாம்பிள் தானேடா. ஓகே, அப்ப அதே மாதிரி சொல்லுங்க. ஒரு ஒரு டேபிளோட வேரியபிள் காஸ்ட் 10 ரூபாய். அப்ப 60 டேபிளோட வேரியபிள் காஸ்ட் என்ன? ஆ, எப்படி 3600? ஒரு பெண்ணோட 10 ரூபாடா. 10 பெண்ணோட விலை என்ன? சிவானி, ஒரு பெண்ணோட விலை 10 ரூபாய். 10 பெண்ணோட விலை என்ன? அதே கான்செப்ட் இங்க அப்ளை பண்ணுங்க. ஒரு சேரோட விலை 10 ரூபாய். 60 சேரோட விலை என்ன? ஏன் என்னாச்சு? சிம்பிள் மேக்ஸ் தானடா. இதுல என்னடா டவுட்? 600 ரூபாயா? இப்போ இங்க 600 ரூபான்றது என்னது? வேரியபிள் காஸ்டா? நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்க. டோட்டல் காஸ்ட் 1700 கண்ணா, மொத்த காஸ்ட். அதுல இருந்து இருக்கிற ஒரு பகுதியோட காஸ்ட் 600.
அப்போ ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் என்னவா இருக்கும்? ஒரு பாஸ்கெட்ல நல்ல கவனிங்க, 400 ஆப்பிள் இருக்கு. ஓகேவா? 400 ஆப்பிள் இருக்கு. நான் அதுலேருந்து 300 ஆப்பிள் எடுத்துட்டேன். பாஸ்கெட்ல எவ்வளவு ஆப்பிள் இருக்கும்? அதே கான்செப்ட் இங்க அப்ளை பண்ணுங்க. மொத்த இது வந்து 1700, வேரியபிள் காஸ்ட் 600 எடுத்துன்னு போயிடுது. ஸோ ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் எவ்வளவா இருக்கும்? 1100. அவ்வளவுதான். புரியுதாடா? இருபது ஒரு 60 டேபிளோடது இல்லைக்கண்ணா. அது கரெக்ட். இப்போ இந்த சினாரியோ சொல்லுங்க. 60 டேபிள்ஸ் வந்து 60 டேபிள்ஸ்க்கு வந்து ஒரு டேபிளோட விலை வந்து எவ்வளவு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்? 20 ரூபாயா? அப்போ 60 டேபிள் 1200. டோட்டல் காஸ்ட் வந்து 1800. அப்போ ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் எவ்வளவா இருக்கும்? 500. கரெக்டா? இப்போ இந்த February 2022க்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 70 tables are produced with a total cost of 1900ல வேரியபிள் காஸ்ட்டும் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டும் என்னவா இருக்கும்னு சொல்லுங்க. நீங்க தான் சொல்லணும். நீங்க ஆன்சர் சொல்லுங்க. நான் கரெக்டான்னு சொல்றேன். எது 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 500? வெரி குட். எப்படி? வெரி குட். அவ்வளவுதான்டா. புரிஞ்சுதா? சூப்பர். செல்லம்மா எக்ஸாம்பிள் 2 ட்ரை பண்ணி பாருங்க. எக்ஸாம்பிள் 3 ட்ரை பண்ணி பாருங்க. டவுட்னா சொல்லுங்க. ஓகே. இப்போ இந்த காஸ்ட் ஷீட் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன். இந்த டீடைல்டு காஸ்ட் ஷீட் இது ஒரு பிரிண்ட் எடுத்துக்கோங்க. காஸ்ட் ஷீட் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துட்டு இருக்கேன். இதை ஒவ்வொரு சம்மும் போடும்போது இந்த பிரிண்ட் அவுட் வந்து பக்கத்துலேயே இருக்கணும், உங்க பக்கத்துலேயே. அண்ட் இந்த காஸ்ட் ஷீட்டை நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். ஃபர்ஸ்ட் மெட்டீரியல் உள்ள வருதுடா. ஏற்கனவே போன மாசத்துல மெட்டீரியல் கொஞ்சம் மிஞ்சி போயிடுத்து. ஃப்ரெஷ்ஷா மெட்டீரியல் வாங்குறீங்க, க்ளோசிங் ஸ்டாக் டிடக்ட் பண்ணிக்கிறீங்க. இதுதான் டைரக்ட் மெட்டீரியலோட காஸ்ட் இங்க வரும். அப்புறம் டைரக்ட் வேஜஸ், டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் போனா பிரைம் காஸ்ட் which is பிரைமரி காஸ்ட். ப்ரொடக்ஷன் ஒரு நம்பர்லாம் கொடுத்துருவாங்க, நீங்க ஜஸ்ட் இந்த நம்பர் போட்டு ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். ப்ரொடக்ஷனோடலேருந்து ஆட் பண்ணி வருது ஒர்க்ஸ் காஸ்ட். அதுலேருந்து ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸையும் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸையும் மைனஸ் பண்ணேன்னா அட்ஜஸ்டட் ஃபேக்டரி காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒர்க்ஸ் காஸ்ட் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் ஓப்பனிங் க்ளோசிங் பண்ணா அட்ஜஸ்டட்னு சொல்லுவாங்க. அட்மினோட ஆட் பண்ணோம்னா காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். அதுலேயும் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஃபினிஷ்டு குட்ஸையும் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஃபினிஷ்டு குட்ஸையும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணீங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் அப்படி போயிடும். செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆட் பண்ணணும். அப்புறம் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ், நீங்க என்ன ப்ராஃபிட் வச்சிருக்கீங்களோ அது பண்ணிட்டு சேல்ஸ் ஆட் பண்ணணும். இதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா காஸ்ட் ஷீட். இதை வந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து ஒரு 5 பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கோங்க சொல்லுங்க. 5 பிரிண்ட் அவுட், 5 பிரிண்ட் அவுட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. நல்லா புரிஞ்சுதாடா? 5 பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துட்டு அதை தவிர ஒரு பிரிண்ட் அவுட்டை தனியா ஃபைல் பண்ணணும். மொத்தமா 6 பிரிண்ட் அவுட், 5 பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கோங்க. அது ஒர்க்கிங் கிளாஸ் ஒர்க்கிங்காக. அதை தவிர ஒரு பிரிண்ட் அவுட் தனியா இருக்கணும்.
அதை தவிர குட்டி நோட்ல இந்த ஃபார்மேட் ஒன்று எழுதியிருக்கணும். ஓகேவா? இன்னோட ஆக்டிவிட்டி புரிஞ்சுதா? இந்த சம்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு ஓகே 6 printouts you have to take off this cost sheet. இந்த ஃபைல் உங்ககிட்ட இருக்காடா? இல்ல 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 ஒரு நிமிஷம் எடுத்துட்டு மொத்தம் எவ்வளவு காப்பி? 6 காப்பி. அதுல ஒரு காப்பி ஃபைல் பண்ணணும். 5 காப்பி கிளாஸ்ல நம்ம சம்ஸ் போடும்போது இதுலயே நான் உங்களுக்கு இப்ப கேக்குதா? இதுலயே வந்து நீங்க அந்த சம்ஸ் போடுற மாதிரி இருக்கும். பாருங்கடா, அதை ஜூம் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க எப்படி பிரிண்ட் ப்ரிவ்யூலாம் வருது பார்த்துக்கோங்க. பார்த்துட்டு பண்ணுங்க. பிரிண்ட் ப்ரிவ்யூ எப்படி வருது, இந்த காலமும் இதுவாகுதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் சம்ஸ் போடுற மாதிரி இருக்கும். அதாவது நம்மளோட இல்லஸ்ட்ரேஷன் 2 அதெல்லாம் இதில் போடுற மாதிரி இருக்கும். புரிஞ்சுதா கண்ணா? ஓகே. காஸ்ட் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோங்கண்ணா. ஸோ ப்ரைம் காஸ்ட்டு, டைரக்ட் மெட்டீரியல், டைரக்ட் லேபர், ஒர்க்ஸ் காஸ்ட், ப்ரைம் காஸ்ட் ப்ளஸ் ஃபேக்டரி ஓவர்ஹெட்ஸ், காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஒர்க்ஸ் காஸ்ட் ப்ளஸ் ஆஃபீஸ், காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ், இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணோம். ஒரு டைம்ல எப்படி அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க. ஒன்று நீங்கள் அது பிரிண்ட் எடுத்துக்கோங்க கண்ணா, இல்லை இது வேண்டாம், இல்லை இது கூட பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கலாம், பிரச்சனை கிடையாது. எது இருந்தாலும் ஓகே தான். ஒன்று அதை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கோங்க, இல்லை இதை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கோங்க, எது இருந்தாலும் ஓகே தான். சரியா? ஸோ இது இந்த விஷயம் ஆட் பண்ணியிருக்காங்களோ? காஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி டிபெண்ட்ஸ் அப்பான்லாம். இந்த விஷயம் ஆட் பண்ணியிருக்காங்களா? சரி சொல்லமா. ஸோ புரிஞ்சுதாம்மா? ஸோ இல்லஸ்ட்ரேஷன் 1 எக்ஸாம்பிள் 1 2 3 காஸ்ட் ஷீட்டு பிரிண்ட் அவுட் தான் நாளைக்கு ரெடி. காஸ்டிங் இனிமே எப்போ கிளாஸ்? தேர்ஸ்டேவா? தேர்ஸ்டே இன்னைக்கு நம்ம காஸ்ட் ஷீட் ஒரு 50% முடிச்சிருவோம். ஓகே, புரிஞ்சுதாடா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? சூப்பர். ஓகே, ஸோ குட்.